Congratulations and wish you all the best, each and every student who are taken an admission into NRA Degree College. రైట్. సో ఈరోజు ఎంజాయ్ చేయడానికి వచ్చాం, అంతేనా? రైట్, వెరీ గుడ్. ఎంజాయ్ చేద్దాం, మీతో కలిసి మేము, మాతో కలిసి మీరు, అందరం కలిసి ఎంజాయ్ చేద్దాం. అయితే అవి ఎంజాయ్ చేయడానికి మన చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంటే స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా? సో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అనేది మన దగ్గర ఉన్నాయి. వీటన్నిటినీ మనం ప్రాపర్గా స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకొని ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ని మనం సక్సెస్ఫుల్ చేసుకో. A warm welcome to all of you. This is Nandini studying first year BCA. Today is a special day of all of us as we celebrate the start of our new journey here. On behalf of all the students, I would like to thank our CEO sir, principal sirs and all the staff members for giving this opportunity to celebrate the freshers party. Today is not just any other day. It's a celebration of new beginnings, new friendships and endless opportunities. Absolutely. We are here to celebrate Freshers Day, a day dedicated to the newest members of our NRI family. A day where our freshers take their first step into a new journey filled with dreams, hopes and excitement. On behalf of the organizing committee, we extend our heartfelt greetings to our respected principal sirs, esteemed faculty and of course, the shining stars of the day, our freshers. Yes, today is about you, your energy, your talent, your dreams. So sit back, relax and get ready for an afternoon full of fun, music, laughter and memories that will last lifetime. Let's begin this amazing celebration of Freshers Day 2025. It's time for classical dance. Classical dance is not just about rhythm and movement. It's an ancient art form that combines grace, expression and storytelling. It reflects the richness of our culture and connects us to our traditions. Today, we are honored to witness this beauty as our talented Vijay Lakshmi comes forward to present a classical dance performance. Let's welcome her with a big round of applause. सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
గానచతురాయ గాన ప్రాణాయ గానాంతరాత్మనే గానోత్సుకాయ గానమత్తాయ గానోత్సుక మనసే గురుపూజితాయ గురుదైవతాయ గురుకులస్థాయినే గురువిక్రమాయ గుహ్య ప్రవరాయ గురవే గుణగురవే गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने गुणवते गणपतये एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Was truly mesmerizing, a perfect blend of tradition and talent. Let's appreciate her once again with a huge round of applause. Gentlemen, now it's time for introducing our chief guest, Sri C.H. Uma Maheshwar Rao Garu of NRI Education Institutions. Every great institution shines because of its visionary leadership. Yes, and we are truly fortunate to have with us a leader whose dedication, commitment, and constant guidance have shaped NRI educational institutions into a center of excellence. Sir, your presence is a great privilege for all of us, especially for the freshers who are beginning their new journey today under your guidance. Sir, please come on to the dais. S. Sivanarayana Garu, Zonal Principal of NRI Junior College. We really feel happy to have you, sir. Come to the dais, sir. I would like to invite K. Krishna Reddy Garu, Principal of NRI Main Campus. Now, I would like to invite our special guest, Dharani Garu. Please come on to the dais. Now, it's time for introducing our beloved principal, sir. Every great institution is defined by its leadership, and we are truly fortunate to have a visionary leader guiding our college. Yes, a person who inspires both students and teachers alike, who always encourages excellence not only in academics but also in overall development.
We feel deeply honored to have with us the respected principal of NRI Degree College, M. Lazar Babu Garu. Sir, please come on. I would like to invite our Vice Principal, sir. Can we please have Sister sir on the stage, please? Now, it's time for lighting of the lamp. Every auspicious occasion begins with the blessing of the Almighty. Light is a symbol of knowledge, wisdom, and positivity. It dispels darkness and shows the path to success. To mark the beginning of today's Freshers' Day celebration, let us invoke the divine presence by lighting the ceremonial lamp. It signifies purity, prosperity, and quest for knowledge. We would now like to invite our respected CEO Sir, C.H. Uma Maheshwar Rao Garu, NRI Educational Institutions, and also all the beloved principals sir to kindly come forward and do the honors of the lighting the lamp. Flame rises upwards, may it inspire our freshers to reach greater heights in this new journey of their lives. Ladies and gentlemen, let's begin this auspicious ceremony. చక్రవర్తి గారు ఆ స్టాఫ్ కూడా కుర్చీలేండి. Thank you, sir. Let us respect our nation, and could you please stand up everyone to play Vande Mataram. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्. I would like to
invite our principal sir for a small note. వస్తుంది అక్కడక్కడ. Right. Respected COSR of our institutions and chief guest of in this occasion, Sri C.H. Umamaheshwara garu, principals of our institutions, S. Sivanarayana garu, K. Krishna Reddy garu, and special guest of this occasion, Harikrishna garu and Suresh garu, and my colleagues and my dear students. A very good morning to one and all. To all my dear students. So, I would like to say a few words about on this occasion. Special thanks to our CO sir. ఎందుకని స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానంటే ఇలాంటి అట్మాస్ఫియరు మనకి ఇలా కల్పించినందుకు. ఎందుకంటే ఫ్రెషర్స్ పార్టీ ఇంతకుముందు బ్యాచెస్ వారికి ఎప్పుడు కూడా కండక్ట్ చేయలేదు సార్. ఫోన్స్ వైబ్రేషన్లో పెట్టేసి కండక్ట్ చేయలేదు. ఏంటంటే గెట్ టుగెదరు లేదంటే ఫెస్ట్ అని ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అంటే ఆ అకాడమిక్ ఇయర్ ఎండింగ్లో కండక్ట్ చేసాం తప్పితే. రెండవది ఏంటంటే నిన్నటి దినానికి ఇక్కడ మనకు కనపడుతున్నటువంటి ఏసీస్ లేవు. నిన్న రాత్రి నైట్ 8 or 9 o'clockకి మరి సార్ ఈ ఏసీ 4 AC 2 tons ఏసీస్ని కూడా ఈ సెమినార్ హాల్కి మరి సార్ శాంక్షన్ చేశారు. అంటే ప్రొసీజర్స్ పట్ల సార్కు ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి మీ పట్ల ఉన్నటువంటి మంచి ఒపీనియన్ బట్టి ఒకసారి సార్కి అందరం కూడా క్లాప్స్ ద్వారా థ్యాంక్స్ చెప్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ అవర్ వాల్యుబుల్ సపోర్ట్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. రెండవది ఏంటంటే మరి మీ అందరూ కూడా ఈ రోజున ఎన్ఆర్ఐ డిగ్రీ కాలేజీలో ఫస్ట్ ఇయర్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్లో అడ్మిట్ అయ్యారు. బీఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్సెస్ కానీ, బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ, బీసీఏ కానీ, బీబీఏ కానీ, బీకామ్ కానీ, ఇలా డిఫరెంట్ కోర్సెస్లో మీ అందరూ కూడా అడ్మిట్ అయినందుకు మీ అందరిని కూడా నేను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకనంటే మీరు ఈరోజు మీరు అందరూ కూడా గమనించి ఉంటారు. మీ పేరెంట్స్ కానీ మీరు కానీ ఎంక్వైరీ చేయకుండా మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అడ్మిషన్ తీసుకొని ఉండరని నేను ఆలోచన చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ రోజున తెనాలిలోనే కాక యూనివర్సిటీ పరిధిలోనే మరి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాము అంటే ఎన్ఆర్ఐ డిగ్రీ కాలేజీ. దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు అవర్ సిఓ సార్. ఒకసారి మరొకసారి క్లాప్స్ కొడదాం. మీ అందరికి కూడా తెలిసే ఉంటుంది, ఇయర్ బై ఇయర్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో అయితే సార్ స్టార్టింగ్ ఓపెనింగ్లో మీటింగ్ పెట్టారు. మీరు మన కాంపిటేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికంటే తప్పనిసరిగా ఒక అడ్మిషన్ అయినా ఎక్కువ ఉండాలన్నారు. మేము కొంచెం ఆలోచన చేసాం. మా సతీష్ గారు లేదు సార్ ఒకటైనా మంది ఎక్కువగా ఉంటుందని మా మీటింగ్లో ప్రామిస్ చేశారు. సో ఆ విధంగా ఈ రోజున సార్కి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తెనాలిలో ఉన్నటువంటి అన్ని డిగ్రీ కాలేజెస్ కంటే కూడా అడ్మిషన్స్ అకాడమిక్ కాదు, అకాడమిక్తో పాటు అడ్మిషన్స్లో కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాము అంటే దానికి సార్ యొక్క స్ట్రాటజీసే మరి ముఖ్యమని నేను మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాను. అంతేకాదండి, మన కాంపిటేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఫ్యాకల్టీ అంటే ఇక్కడ చెప్పొచ్చు చెప్పకూడదు కానీ అక్కడ ఫ్యాకల్టీ యొక్క పిల్లలు కూడా ఇక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకున్నారు. మరొకసారి క్లాప్. అంటే మన ఇన్స్టిట్యూషన్ పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి సదాభిప్రాయం ఎలా ఉండదో ఒకసారి చూడండి. కాబట్టి ఈ విధంగా మన ఎన్ఆర్ఐ డిగ్రీ కాలేజ్ అనేటువంటిది ఈ రోజున మంచి స్థితిలో ఉన్నదంటే దానికి సార్ యొక్క మరి స్ట్రాటజీస్ కావచ్చు, సార్ యొక్క మరి డిసిషన్స్ కావచ్చు, గైడెన్స్ కావచ్చు, ఒక ప్లానింగ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా కారణమని నేను చెప్పక తప్పదు. రెండవది అకాడమిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మీ అందరికి కూడా తెలుసు. ఈ రోజున యూనివర్సిటీలో దరిదాపులుగా 300 కాలేజెస్ ఉన్నాయి. ఏదైనా గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ కానీ, ఎయిడెడ్ కాలేజెస్ కానీ, అన్ఎయిడెడ్ కాలేజెస్ కానీ. మరి అన్ఎయిడెడ్ ఏదర్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ మొత్తం మీద మీరు గమనించినట్లయితే ఇన్ని కాలేజెస్లో మరి మొన్న ఈ మధ్య అంటే ఏ సెమిస్టర్ అయినా తీసుకొని ఈ సెమిస్టర్ అనే కాదు మరి దరిదాపులుగా 50% to 60% లోపలే 50% లోపలే యూనివర్సిటీ ఓవరాల్ పాస్ పర్సంటేజ్ ఉంటే మన కాలేజీ వాళ్ళు తెనాలిలో కాదండి, పక్కన పెట్టేసేయండి, యూనివర్సిటీ పరిధిలోనే 99% యొక్క పాస్ పర్సంటేజ్తో మరి ప్రప్రదంగా నిలిచిందంటే సార్ యొక్క మరి మనకున్నటువంటి గైడెన్స్ ఆ యొక్క అకాడమిక్ యొక్క ప్లానింగ్ అనేది నేను చెప్పక తప్పదు.
కాబట్టి ఈ రోజున ఎకడమిక్ సంబంధించి సార్ ఇచ్చినటువంటి ప్లానింగ్స్, ఇదిగోండి ఈ టైంలో మీరు ఎగ్జామ్స్ పెట్టండి, ఈ టైంలో 4 ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, అందరికి కూడా తెలుసు. ఇంటర్నల్ 1 అని, మిడ్ 1 అని, ఇంటర్నల్ 2 అని, ఫ్రీ ఫైనల్స్ అని. ఎవ్రీ ఎగ్జామ్స్కి సార్ మానిటరింగ్ చేస్తూ మరి అనాలిసిస్ చేస్తూ పాస్ పర్సెంటేజ్ తక్కువ వస్తే ఆ స్టాఫ్ను ఒకసారి మరి సారు ఎందుకు వచ్చిందనేటువంటి విధంగా మాట్లాడుతూ ఈ విధంగా ఎకడమిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మరి యూనివర్సిటీలో మనం ప్రప్రదమైనటువంటి ప్లేస్లో ఉన్నామంటే, ఏదో ఒక సెమిస్టర్ వచ్చిందంటే బై లక్ అనుకోవచ్చు, రెండో సెమిస్టర్ వచ్చిందంటే బై లక్ అనుకోవచ్చు. మరి స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ప్రతి సెమిస్టర్లో కూడా ప్రప్రదమైనటువంటి ప్లేస్లో ఉన్నాము అంటే మరి సార్ యొక్క ప్లానింగ్ స్ట్రాటజీస్ అనేటువంటి చెప్పక తప్పదు. మూడవది గమనించినట్లయితే మరి ఆ ప్లేస్మెంట్స్ మీ అందరూ కూడా వినే ఉంటారు. లాస్ట్ ఇయర్లో టీవీలు కానీ పేపర్లు కానీ మారి మోగిపోయినాయి. ఎన్ఆర్ఐ డిగ్రీ కాలేజీలో జాయిన్ అయినటువంటి ప్రతి స్టూడెంట్ మరి అవుట్ గోయింగ్ ఫైనల్ ఇయర్, లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ బ్యాచెస్ ఉంటే దరిదాపులుగా 95% స్టూడెంట్స్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ని క్యాచ్ చేశారు. దానికి సార్ యొక్క కోఆపరేషన్ చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే దరిదాపులుగా ఒక 30 కంపెనీస్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వారికి డిఫరెంట్ 3 స్టేజెస్లో డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేసి మరి ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ మా మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నారు. స్టార్టింగ్లో చూసినట్లయితే ఇలాంటి అట్మాస్ఫియర్ లేదు, ఇంత క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ లేరు, అయినప్పటికీ మమ్మల్ని నమ్మారు, ఎన్ఆర్ఐ మేనేజ్మెంట్ని నమ్మారు. నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా సార్ అదే వేలో మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చి ఒక 30 కంపెనీస్ తీసుకొచ్చారు. కంపెనీస్ తీసుకొచ్చి 3 ఫేసెస్లో మరి డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేసి దరిదాపులుగా 95% ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజున చెన్నైలో కొంతమంది ఉన్నారు, బెంగళూరులో కొంతమంది ఉన్నారు, హైదరాబాద్లో కొంతమంది ఉన్నారు. పేరెంట్స్ మాకు వచ్చి కనపడినప్పుడు అయ్యా 2 చేతులు దండం పెడుతున్నారు, అయ్యా మాకు కాదయ్యా మా మేనేజ్మెంట్ వారికి పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఖర్చు అయినప్పటికీ వారు ఈ విధంగా మనల్ని నమ్మినటువంటి ప్రతి స్టూడెంట్కి మరి మంచి జరగాలి, వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలి అనేటువంటి సదుద్దేశంతో మరి ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించి ఈ రోజున తెనాలిలోనే డిఫరెంట్ కాంపిటేటర్స్ ఉన్నారు మనకి డిగ్రీ కాలేజెస్లో. వారు ఏదో ఒక కంపెనీ 2 కంపెనీని తీసుకొచ్చి పబ్లిసిటీ చేసుకుంటారు. 1 కాదు 2 కాదు, మీకు ఆల్రెడీ మనం ఈ రోజున మరి రికార్డ్స్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఉన్నాయి, ప్రూఫ్ ఏ కంపెనీలో ఎంతమందికి ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినాయని చూడండి, ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేయండి, వాళ్ళు అడగండి. కాబట్టి ఈ విధంగా ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మరి జాబ్స్లో జాయిన్ అవ్వడానికి, జాబ్స్ క్యాచ్ చేయడానికి సార్ యొక్క కోఆపరేషన్ కానీ సార్ యొక్క సపోర్టు మరి ఉన్నది అనేటువంటిది మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా డిసిప్లిన్ విషయం కూడా మీకు చెప్పనక్కర్లేదు, మారి మోగిపోతుంది, మనల్ని కాపీ కొడుతున్నారు కొన్ని కాలేజెస్ వారు. మరి డిసిప్లిన్ ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందో ఈ రోజున సార్ ఎవ్రీడే నాకు కాల్ చేస్తారు, లాజర్ గారు ఆ క్లాస్ పర్సంటేజ్ తక్కువగా ఉందని. ఆ విధంగా నా మీద మానిటరింగ్ చేపట్టి నేను స్టాఫ్ను వల్ల ఎవ్రీడే నేను పిలిపించి మాట్లాడాను బట్టి సో ఈ రోజున మరి ఏ డిగ్రీ కాలేజ్ వరకు కూడా అంత అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ ఉండకుండా మోర్ దాన్ 90%తో మన స్ట్రెంత్ వస్తున్నారంటే దానికి కారణము డిసిప్లిన్. ఆ డిసిప్లిన్ ఉండడాన్ని బట్టి ఎకడమిక్ స్ట్రాంగ్ ఉండడం, ఎకడమిక్ స్ట్రాంగ్గా ఉండడాన్ని బట్టి ఈరోజు డిఫరెంట్ కంపెనీస్లో మన ఎంప్లాయ్మెంట్ క్యాచ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నది. కాబట్టి అలాంటి మంచి కాలేజెస్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నందుకు మీరంతా కూడా ధన్యవంతులు అనేది నేను తెలియజేస్తున్నాను. మీ అందరూ కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను, మీ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. మరి మీరు బై లక్ మంచి డిసిషన్ తీసుకున్నారు. మీరు అవుట్ గోయింగ్ బయటికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు తప్పనిసరిగా మీ సీనియర్స్ ఎలాంటి పొజిషన్కి వెళ్ళారో ఆ విధంగా సార్ మనందరికి కూడా సపోర్ట్గా ఉండి మరి డిఫరెంట్ ఫేసెస్లో ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదా డ్రైవ్స్ అనేది కండక్ట్ చేసి మీ అందరికీ ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. మరి దాంతోపాటు ఈ ఫ్రెషర్స్ డే పాయింట్ ఆఫ్లో నేను ఒక చిన్న మాట చెప్పి మీకు క్లోజ్ చేస్తాను. సార్స్ మాట్లాడతారు, ఎందుకంటే ఏదో గ్యాదర్ అయ్యాము, మనం ఏదో విన్నాము ఇక్కడ, ఆ తర్వాత కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాము, లంచ్ చేసే వెళ్ళేమో కాదు. కానీ ఈ ఫ్రెషర్స్ పెట్టి అంటే ఈ యొక్క అకేషన్ ద్వారా తప్పనిసరిగా కొంత మోరల్ కాన్సెప్ట్ మనలో డెవలప్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ లైఫ్లో సక్సెస్ కావాలి, అది ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఉద్దేశం. ఎవరికి లేదా నేను జీవితంలో మొదటి స్థితిలోకి వెళ్ళాలి, నేను లైఫ్లో మంచి వ్యక్తిని కావాలి, నేను సొసైటీలో మంచి పర్సన్ కావాలి, ఓ ఇంట్లో మంచి పర్సన్ కావాలి అని అందరికి ఉంటుంది, పేరెంట్స్కి ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు సాధ్యపడుతుంది అంటే కేవలం అనుకుంటే సరిపోదు, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. మనకు వచ్చినటువంటి ఆలోచన మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మన లైఫ్లో ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. మై డియర్ స్టూడెంట్, తప్పనిసరిగా మీ పేరెంట్స్ మీ మీద హోప్స్ పెట్టుకున్నారు, మీ మీద కళ్ళగంటున్నారు, మీ గురించి ఎన్నో కొన్నటువంటి వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ ఆలోచనలు మీరు ఫుల్ఫిల్ చేసే విధంగా ఉండాలి. మా ఉద్దేశం కూడా అదే. ఎన్ఆర్ఐ డిగ్రీ కాలేజ్ యొక్క ప్రథమైనటువంటి ఎయిమ్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మీ అందరూ కూడా మంచి విద్యార్థులుగా తీర్చిదిద్ది మీ అందరూ కూడా మంచి భవిష్యత్తులో బయటికి పంపాలనేది మన ఎన్ఆర్ఐ సాస్ యొక్క లేదా సొసైటీ యొక్క ఉద్దేశం అని నేను తెలియజేస్తున్నాను. అందుకని అకాడమిక్తో పాటుగా మీకు తెలుసు కూడా మన దగ్గర ఎవరు కూడా ఫెయిల్యూర్స్ ఉండరు. మన అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్స్ అలా ఉంటాయి. తప్పనిసరిగా అదొక్కటి ఉండే సరిపోదు, దానికి సంబంధించి కొన్ని స్కిల్స్ మనలో డెవలప్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఏం స్కిల్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి, ఏం స్కిల్స్ లేవు,
ఆ స్కిల్స్ని తప్పనిసరిగా మీకు తెలుసు మన సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి కూడా మరి తప్పనిసరిగా కొన్ని స్కిల్స్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ట్రైనింగ్ రూపంలో తెలియజేస్తాం. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఉపయోగించుకోండి. లైఫ్ స్కిల్స్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్. కాబట్టి మరి కమ్యూనికేషన్ తప్పనిసరి మనకు లైఫ్లో కావాలి. మనకు టైం సెన్స్ కావాలి. టైం మేనేజ్మెంట్ మన స్కిల్ అంటే మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. మనలో లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. మనకు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. చాలామందికి నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్, తెల్లారింది అమ్మో కాలేజీ పెట్టారు, కాలేజీకి వెళ్ళాలి, ప్రిన్సిపల్గా అక్కడ నుంచొని ఉంటారు. దట్ ఈస్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్. మనం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకున్నట్లయితే చూడండి, చాలామంది టాపర్స్ చూస్తున్నాం, చాలామంది గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్స్ని చూస్తున్నాం, చాలామంది సివిల్ ఆఫీసర్. వాళ్ళకి 2 తలకాయలు ఏమన్నాయా, వాళ్ళకి 4 కాళ్ళు ఏమన్నా లేదు. వాళ్ళు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో ముందుకెళ్తున్నారు, లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతున్నారు. వీటితో పాటుగా మీ అందరికి కూడా తెలుసు, ఒక విద్యార్థి తప్పనిసరిగా భవిష్యత్తులో ముందుకెళ్ళాలంటే మరి మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య. కాబట్టి తల్లి తండ్రిని తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోండి, వాళ్ళ కష్టాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, వాళ్ళు పడుతున్న ప్రయాసాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అదేవిధంగా గురువులను కూడా మీరు తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు డైమండ్స్, భవిష్యత్తులో మంచి ప్రయోజకులు అవుతారు. మీ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేటువంటి స్థితిలో ఉంటారు. కాబట్టి ఆ విధంగా వెళ్ళాలని మీ అందరిని కూడా నేను మరి ఆశీర్వది బ్లెస్ చేస్తూ, సో మీ అందరూ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ చేస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు మీకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలిసి ఈ యొక్క మాటలు ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. And now we would like to invite K. Krishna Reddy Garu, Principal of NRI Main Campus, to share some valuable words with us. Respected CEO sir and శివనారాయణ గారు అండ్ లాజర్ గారు, అదేవిధంగా హరికృష్ణ గారికి అండ్ మా సురేష్ గారికి, డియర్ స్టాఫ్ మెంబర్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ మై డియర్ చిల్డ్రన్. ఈరోజు మీరు చక్కగా ఫ్రెషర్స్ డే జరుపుకోవడానికి చక్కగా ఆనందంగా ఉన్నారు. సేమ్ అదే టైప్లో మీరు ఫస్ట్ ఎన్ఆర్ఐ డిగ్రీ కాలేజ్ని చూజ్ చేసినందుకు కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ఆల్. అండ్ మీ పేరెంట్స్ కూడా మంచి కాలేజీని సెలెక్ట్ చేసినందుకు వాళ్ళకి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. మనం ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి మనకేంటంటే ఎన్ఆర్ఐ డిగ్రీ కాలేజీలో ప్రతి సంవత్సరం మంచి ఫలితాలు వస్తూ ఉన్నాయి. మీకు కూడా మంచి జరగాలని చెప్పేసి ఆల్ ది బెస్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఈ రోజు నుంచి మీరు ఎప్పుడైతే గెలుపు కోసం ఎప్పుడైతే మనం పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉంటామో ఆ గెలుపు కూడా మన దగ్గరికి రావడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. అంటే దానికి తగ్గట్టుగా శ్రమ చేయాలి. శ్రమ చేసిన వాడికి కంపల్సరీ, ఎవరైతే కష్టపడతారో వారికి కంపల్సరీ విజయం అనేది వస్తుంది. దీని వెనక మీ పేరెంట్స్ని ఎవరైతే రెస్పెక్టబుల్గా ఉంటారో, వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారో వాళ్ళు కంపల్సరీ జీవితంలో సక్సెస్ అవుతాం. కొంతమంది చూడండి, మీ మదర్ తినేటప్పుడు, టిఫిన్ చేసేటప్పుడు కానీ, భోజనం పెట్టేటప్పుడు కానీ 2 ఇడ్లీ పెట్టింది అనుకోండి, ఫ్యాషన్గా 1 ఇడ్లీ తింటాం, 2వ ఇడ్లీ తినమ్మా అని చెప్పేసి కొంచెం గదిమింది అనుకోండి, మదర్ అంటే ఇష్టం ఉండదు. అదేవిధంగా ఫాదర్, ఎందుకమ్మా లేటుగా వస్తున్నావు, కొంచెం ఎర్లీగా రావచ్చు కదా, ఎందుకు బయట తిరుగుతున్నావు అని చెప్పేసి అంటే ఫాదర్ అంటే ఇష్టం ఉండదు. వాళ్ళిద్దరూ నీ యొక్క విజయాన్ని కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. నా పిల్లలు కూడా మంచిగా సెటిల్ అయితే చక్కగా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి మీ గురించి ఏమి ఆలోచించరు. మీ జీతంలో 1 రూపాయి కూడా వాళ్ళు ఏం తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు. కానీ మీ యొక్క గెలుపు కోసం వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎప్పుడైతే మనం పేరెంట్స్ చక్కగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తామో వాళ్ళు కంపల్సరీ జీవితంలో సక్సెస్ అవుతూ ఉంటాం. మీలో ఎంతమంది ఎలా ఉన్నారు మీకు తెలుసు, ఐడియా ఉంది. ఎంతమంది మనం గౌరవిస్తున్నామో, ఎంతమంది గౌరవించట్లేదు. ఈ రోజు నుంచి అయినా సరే చక్కగా వాళ్ళ రెగ్యులర్గా డైలీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటూ జీవితంలో సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా మీ జర్నీ కూడా ఈ 3 ఇయర్స్ మంచి పర్సంటేజ్తో బెటర్ రిజల్ట్తో బయటికి రావాలని చెప్పేసి, మీకు అనుకున్న విధంగా మా CEO సారు మీ 3rd ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యే తల్లికల్లా మీకు జాబ్స్ అనేది కంపల్సరీ అష్యూరెన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి సార్కి కూడా చక్కగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. I would like to invite S. Shivanarayana Garu, Principal of NRI Junior College. Sir, please come and share your రెస్పెక్టెడ్ CEO సార్ ఉమామహేశ్వర గారికి,
డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ లాజర్ గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ శశి గారికి, మై డియర్ కొలీగ్ కృష్ణారెడ్డి గారికి, స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నటువంటి హరికృష్ణ గారికి, సురేష్ గారికి, అండ్ డిగ్రీ కాలేజ్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరికీ, అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. ఈరోజు చూస్తామంటే కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యి 4 years అయింది. 4 years ముందు ఫ్రెషర్స్ డే పెట్టలేదు, కానీ ఏదో లాస్ట్లో ఫేర్వెల్ ఫంక్షన్లో ఒకటి పెట్టారు. ఒక క్లాస్ రూమ్లో అంటే చూస్తే అందరు కనపడేవాళ్ళు. అంటే ఇప్పుడు చూడటానికి ఏంటంటే కనపడుతున్నారు కానీ ఫేస్ అయితే క్లారిటీ కనపడలేదు. అంటే నాకు సైట్ అని కాదు, మీరు స్ట్రెంత్ పెరిగారని అర్థం అనమాట. అంటే స్ట్రెంత్ అంత పెరిగారు. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్ఆర్ఐ జూనియర్ కాలేజెస్ కానీ, స్కూల్స్ కానీ, డిగ్రీ కాలేజెస్ కానీ, వీటిల్లో సక్సెస్ రేట్ ఉండడానికి మెయిన్ కీ రోల్ అయితే CEO గారే. అది 100% నిజం. సార్ గైడెన్స్లో అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. మీరు కూడాను ఒక రైట్ వేలోకి వెళ్తానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. కాకపోతే ఇవాళ చాలామంది చూస్తుంది ఏంటంటే, ఇందాక కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పారు, ఎవరు మంచి చెబితే ముందు మనకు నచ్చరాళ్ళు. కొంచెం ఎక్కువ తినమంటే మదర్ నచ్చరు, బాధ్యతగా ఉండమంటే తండ్రి నచ్చరు, నువ్వు రాంగ్ వేలో వెళ్తున్నావు రైట్ వేలో రారా అంటే గురువు నచ్చడు. కానీ కొంతకాలం పోయిన తర్వాత వీళ్ళందరూ గుర్తొచ్చి మనం బాధపడిన ఉపయోగం ఏమి ఉండదు. సో టైం ఉన్నప్పుడే ఆ విలువ తెలుసుకోండి, తల్లిదండ్రులు గొప్పతనం తెలుసుకోండి. ఎందుకంటే నువ్వు మంచి చేసినా చెడు చేసినా ఏది చేసినా ఎప్పుడు నీ పక్కన నిలబడేది నీ తల్లిదండ్రులే. బయట వాళ్ళని నిన్ను కామెంట్ చేస్తారు కానీ మీ తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు కామెంట్ చేయరు. నువ్వు తెలియక తప్పు చేసినా, మా ఇలా తప్పు చేస్తున్నావు దీన్ని రైట్ చేసుకొని చెప్పేది పేరెంట్స్ ఒకళ్ళే. ఇంకోటి మేము చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏంటంటే, ఇంటర్మీడియట్లో కానీ డిగ్రీకి వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి, చాలామంది మాకు ఇంటర్మీడియట్లో అంత పర్సంటేజ్ ఉంది, 10th క్లాస్లో ఇంత పర్సంటేజ్ ఉంది, సో 10thలో నేను 560 వచ్చినాయి, ఇంటర్మీడియట్లో 980 వచ్చినాయి, డిగ్రీ కాలేజీలో కూడా మంచి పర్సంటేజ్తో బయటకు వచ్చాను. మంచి పర్సంటేజ్తో ఉన్న వాళ్ళకి మన కాలేజీలో చాలామంది ప్లేస్మెంట్లు వచ్చినాయి. బట్ నేను ఇద్దరిని కంపేర్ చేస్తే, ఇక్కడే మన దగ్గర ప్లేస్మెంట్ వచ్చిన వాళ్ళలో ఇద్దరిని కంపేర్ చేస్తే, ఒకళ్ళు 3 lakhs ప్యాకేజ్ సెలెక్ట్ అయ్యారు, ఒకళ్ళు 4 lakhs ప్యాకేజ్ సెలెక్ట్ అయ్యారు. మన దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్ సంగతే చెప్తున్నా మీకు. యాక్చువల్గా 4 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చిన పిల్లాడు 3 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చిన అమ్మాయి కన్నా చాలా డల్లు. కానీ వీళ్ళకన్నా 1 lakh ప్యాకేజ్ ఎట్లా ఎక్స్ట్రా గెయిన్ చేయగలిగాడంటే, అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది వాళ్ళు మన దగ్గరే, ఇంటర్మీడియట్ కూడా మన దగ్గరే చదివాడు. మొన్న 3 years అయిపోయిన తర్వాత 4 lakhs ప్యాకేజ్ సెలెక్ట్ అయ్యాడు. వాడిది 10th క్లాస్ యావరేజ్ స్టూడెంట్, ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు, డిగ్రీకి వచ్చినాక ఇది అబ్నార్మల్గా ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎలా ఆలోచించాలంటే, మనలో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీస్ని పెంచుకోవాలి ఫస్ట్. అంటే మనం ఎంత ఉన్నామని కాకుండా మనలో క్వాలిటీస్ ఎంత ఉన్నాయి. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ వాటర్ బాటిల్ కాస్ట్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం అయితే ఒక 10 rupees ఉంటుంది. ఈ వాటర్ బాటిల్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం అయితే ఒక 10 rupees ఉంటుంది. ఇదే వాటర్ బాటిల్లో డీజిల్ పోసాను అనుకోండి, దీని కాస్ట్ ఏమవుతుందంటే 50 rupees అవుతుంది. ఇందులోనే పెట్రోల్ పోసాను అనుకోండి 60 rupees అవుతుంది. ఇందులోనే సిల్వర్ పోసాను అనుకోండి సుమారుగా 50,000 అవుతుంది. ఇదే బాటిల్లో గోల్డ్ పోసామనుకోండి సుమారుగా ఓ 2 lakhs అవుతుంది. అంటే బాటిల్ ఇదే, బట్ దీంట్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ మారింది. కంటైనర్ ఇదే, బట్ దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ మారటం వల్ల ఈ బాటిల్ కాస్ట్ పెరిగింది. మనం కూడా సేమ్ అంతే. మనం ఎంత ఉన్నా ఎలా ఉన్నా కాదు, మనలో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ ఎలా ఉన్నదనేదే మన ఫ్యూచర్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. మనం వాటర్ స్థాయిలో ఉన్నామా, డీజిల్ స్థాయిలో ఉన్నామా, పెట్రోల్ స్థాయిలో ఉన్నామా, గోల్డ్ స్థాయిలో ఉన్నామా అనేది మనలో ఉన్న కంటెంట్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడాను సబ్జెక్ట్ డెవలప్ చేసుకుంటే, అంటే మీలో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీస్తో పాటుగా మీలో ఉన్న కంటెంట్ని కనుక పెంచుకుంటే డెఫినెట్గా ఎవరైనా మంచి పొజిషన్కి వెళ్తారు. సో పర్సన్స్ అందరూ కాలేజీలో ఒకే క్లాస్ రూమ్లో ఉంటాం, బట్ వాళ్ళల్లో కంటెంట్ పెంచుకునే వాళ్ళు కొంతమంది మాత్రమే ఉంటారు. క్వాలిటీస్తో పాటు కంటెంట్ పెంచుకోవాలి. బాటిల్ కాస్ట్ ఎలా అయితే పెరిగిందో మన కాస్ట్ కూడా మార్కెట్లో అలా పెరగాలి. అంటే ఒక కంపెనీ వాడు 4 lakhs ఇస్తానంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం రెజ్యూమ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఇంకొకటి 6 lakhs ఇస్తానని, ఆ విధంగా మనలో కంటెంట్ పెరగాలి. ఆ కంటెంట్ పెరగాలి అంటే మీ సార్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి గైడెన్స్ తీసుకుని, సార్ ఇప్పుడు నేను ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాను,
నెక్స్ట్ ఈ పొజిషన్కి వెళ్ళాలంటే నేను ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏ విధంగా నేను ప్లాన్ చేసుకుంటే నేను మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళాలనేది డెఫినెట్గా మీ సార్లు గైడెన్స్ తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు. సో ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడాను మీలో ఉన్న కంటెంట్ పెంచుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. ప్లస్ మన డిగ్రీ కాలేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నేను ప్రతిసారి చెప్పేదే కాదు, మీరందరూ ఫ్రెషర్స్ డేలో ఉన్నారు కాబట్టి ఒక విషయం చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మేము చదివినప్పుడు డిగ్రీ కాలేజ్ ఇక్కడ ఎన్ఆర్ఐ కాలేజ్ పెట్టి 4 years అయింది కాబట్టి మేము చదివేటప్పుడు తెనాల్లో ఓన్లీ 2 డిగ్రీ కాలేజీలే ఉండేవి. యూనివర్సిటీ మొత్తం మీద డిగ్రీ పాస్ పర్సెంట్ ఎంత ఉండేది అంటే 50% లేదంటే 40% వస్తే బాగా వచ్చినట్టు అనమాట. అలాంటి తెనాల్లో ఉన్నటువంటి సమ్ ఎక్స్ కాలేజీలో మేము డిగ్రీ చదివేటప్పుడు మేము చదివినప్పుడు మా డిగ్రీ 3 years పాస్ పర్సంటేజ్ 43% అనమాట. అప్పుడు యూనివర్సిటీలో వచ్చిన పర్సంటేజ్ కూడా 38% అంత వచ్చింది. కానీ 4 సంవత్సరాలు నేను ఎన్ఐటి డిగ్రీ కాలేజ్లో చూస్తుంటే ఎప్పుడు చూసినా 92% చెప్తారు వీళ్ళు. అసలు 92% అనేది ఎలా తెప్పిస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు వీళ్ళు. ఎప్పుడు చూసినా యూనివర్సిటీ టాప్ ఎవరంటే ఎన్ఆర్ఐ డిగ్రీ కాలేజ్ తెనాలి. అంటే నాకు తెలిసి 342 కాలేజీలు ఎన్నో ఉన్నాయి మన నాగార్జున యూనివర్సిటీ పరిధిలో డిగ్రీ కాలేజెస్. ఈ 342 కాలేజెస్లో కూడా టాప్ కాలేజెస్ అంటే ఎన్ఆర్ఐ డిగ్రీ కాలేజ్, కానీ పెట్టి 4 years. ఆ 4 yearsలో కూడా ఎన్ఆర్ఐ డిగ్రీ కాలేజీ కంటెంట్ అంత పెరగడానికి కారణం ఏంటంటే బ్యాక్ బోన్గా ఉన్నటువంటి CEO గారు ప్లస్ ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి లాజర్ గారు కానీ శశిధర్ గారు కానీ ఇక్కడ ఉన్న అడ్మిన్ స్టాఫ్ కానీ టీచింగ్ స్టాఫ్ కానీ ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా మీలో ఉన్నటువంటి ఆ క్వాలిటీని బయటికి తీసి రోజు రోజుకి మీలో ఉన్న కంటెంట్ని పెంచి మిమ్మల్ని మంచి స్థాయి తీసుకెళ్ళడానికి కృషి చేస్తున్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ మొత్తానికి కూడా పేరు పేరు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానండి. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడాను మీలో ఉన్న కంటెంట్ని పెంచుకొని అందరికీ మంచి భవిష్యత్తుని భగవంతుడు ప్రసాదించని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అనండి. Thank you so much, sir, for your valuable words. Definitely your words will inspire us. It's time for speeches by students. Let's welcome P. Benedict Manohar from 1st BCA. Honorable CEO sir, respected principals, esteemed lecturers and staff members and my dear friends. Good morning everyone. I am Benedict Manohar. I have studied my first standard to 12th standard in Kendriya Vidyalaya Tenali. I am from the BCA group and it gives me immense joy to stand before you on this special occasion of Freshers Day. When I first stepped into this campus, I could feel something different. A new energy, a legacy and a sense of belonging. This is not just another college. It is an institution that emerged first among 343 colleges under Acharya Nagarjuna University. When I first stepped into the college, I could see the discipline and the hard work and the management that works hard for the students. What sets NRI apart in academics, not only just the teaching, but the vision. Our faculty members just don't limit us to textbooks. They challenge us to think, to innovate, and to question. They just don't teach us what to study. They teach us how to learn. This approach is what makes our students shine, not only in exams, but in life beyond the classroom. In today's competitive world, knowledge alone is not enough. You need opportunities. NRI Degree College just don't prepare us with theory. It equips us with industry-oriented skills, practical exposure, and confidence to face real-world challenges. The success of our seniors who are working in reputed companies is proof that this college just don't create graduates, but it creates professionals. One quality that sets NRI stand tall is discipline. In many institutions, freedom often slips into carelessness. But here, discipline is not forced, it is cultivated. It is the discipline of respecting time, respecting ourselves, and respecting values. This guidance of freedom with balance ensures that we just don't live with degrees, but with a character. On behalf of my fellow freshers, I extend my heartfelt gratitude to the management, to the faculty for welcoming us to this wonderful family. We promise that we uphold this name of the institution to work hard, to maintain discipline and add of our shade of achievements to this college. Thank you. Divya Sai, 1st BSc AI. CEO sir, respected principals and esteemed lecturers and our juniors, welcome to everyone. Good morning to all. This is Divya Sai Purnasri studying 1st BSc AA.
Today, I want to share a few words about college. College is not just a place where we gain knowledge from books, but also a place where we shape our personality, discover our talents, and prepare for the future. It is often called the golden period of life because here we experiences friendships, responsibilities all at once. College also teaches us to balance our future studies with enjoyment, discipline with freedom, and ambition with values. This is the only place for our future training. And finally, a college days, a chapter of new endless happinesses, new beginnings, and future opportunities. Thank you for giving this opportunity. Thank you so much, Divya Sai, for your wonderful speech. Now, I would like to invite our chief guest, Sri C. Chuma Maheshwar Rao Garu, CEO of NRI Educational Institutions. Before that, our Vice Principal Sir M. Sasidhar Garu will give the speech. గౌరవనీయులైనటువంటి ఉమామహేశ్వరరావు గారికి మరియు శివనారాయణ సార్కి, కృష్ణారెడ్డి సార్కి, అట్లాగే మన సార్ అయినటువంటి లాదర్ సార్కి ప్రత్యేక అభినందనలు తెలుపుతున్నాం. అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఇయర్లో ఏ సెక్షన్ అంటే సార్కి ఒకసారి చెప్తాను. ఫస్ట్ సెక్షన్లో 95 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్ సెక్షన్లో. ఎక్సలెంట్ పిల్లలు ఉన్నారు. మ్యాథ్స్ పరంగా కూడా చాలా కాలేజీ చాలా మంచి పిల్లలు 900 అబోవ్ పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. అదేవిధంగా మాకున్నటువంటి స్టాఫ్, ఇందాక శివనారాయణ సారు యూనివర్సిటీలో టాప్ పొజిషను, ప్రిన్సిపాల్ సార్ టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నారు. ఎట్లా అంటే సాధ్యం అవుతుంది. ప్రతిసారి ఒకసారి అంటే రావటం మామూలుగా వస్తుంది. ప్రతిసారి టాప్ పొజిషన్లో రావాలి అంటే ప్రతి ఒక్క స్టాఫ్ డెడికేషన్ వర్క్ అనేటటువంటిది మెయిన్. ఆ స్టాఫ్ డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేయటం వల్లే ఈ రోజున ఈ స్థాయిలో ఉన్నాము అంటే మెయిన్ కారణం స్టాఫే. ఆ స్టాఫ్ చేసేటటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళని నడిపించేటటువంటి లాదర్ సార్. అదేవిధంగా మా అందరి మీద ఉన్నటువంటి హెడ్ సార్ అసలు ఊరుకోరు. ప్రతి దాంట్లోనూ ఎనాలిసిస్లో మ్యాథ్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి ఫస్ట్. ఎందుకంటే సార్ కూడా మ్యాథమెటిక్సే, సిఇఓ సార్ కూడా మ్యాథమెటిక్స్ నుంచే ఈ స్థాయికి రావటం జరిగింది. ఆ సార్ ప్రతి అనాలసిస్లోనూ ఫస్ట్ అడిగేటటువంటిది మ్యాథమెటిక్స్. అందుకనే నేను ముందర జాగ్రత్త పడతాను, చాలా జాగ్రత్త పడతాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మ్యాథ్స్లో ఎన్ని వచ్చినాయి, మ్యాథ్స్లో 100s ఎన్ని వచ్చినాయి. నాకు పోటీ అనేటటువంటి స్టాట్ సార్కి నాకు ఒకే రకమైన పోటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆయన కూడా 100s తెప్పిస్తాడు. ఆ 100s ఏంటనేటటువంటిది ఏంటంటే మా ఇద్దరికి ఒకే పోటీ. ఎక్కడ పోటీ అంటే సబ్జెక్ట్లోనే పోటీ. అది స్టాటా మ్యాథ్సా, ఈ రెండింటి మీద అట్లా స్టాఫ్ ఆ విధంగా డెడికేషన్ వర్క్. పోటీ దేంట్లో ఉంటుందా అంటే ఒక సబ్జెక్ట్లోనే పోటీ ఉంటుంది. ఆ పోటీని రన్ చేస్తూ ఈ విధంగా మేము కాలేజీకి తీసుకొస్తున్నట్టు మేమిద్దరమనే కాదు, ఎలక్ట్రానిక్స్ సార్ కానీ, ఆఫీస్ వాళ్ళు కానీ, ప్రతి ఒక్క స్టాఫ్ ప్రతి ఒక్క పిల్లాన్ని పలకరించేటటువంటిది కానీ, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి పేరెంట్స్ని రిసీవ్ చేసుకునేటటువంటి విధానాన్ని కానీ, పద్మా మేడం గారు కానీ, లేదా పల్లవి మేడం గారు కానీ, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ తులసి మేడం గారు కానీ, శేషు గారు కానీ, గ్రాఫిక్స్ బాగా చేస్తారు. ఆయన కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ చేస్తారు. ఆయన కావాలంటే కాలేజీ లేకపోయినా ఉన్నట్టు క్రియేట్ చేస్తారన్నమాట. అలాంటి మంచి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కలిగినటువంటి సార్లు కానీ, సతీష్ సార్ కానీ, అరుణ్ సార్ కానీ, అరుణా మేడం గారు కానీ, శాలిని మేడం గారు కానీ, మా పెద్ద మేడం గారు ఒక మేడం ఉన్నారు, భూదేవి మేడం గారు, మా అందరికీ పెద్ద ఆవిడ కూడా అంతే చాలా చక్కగా ప్రతిదీ. సోమయాజులు సార్ కానీ, కొత్తగా జాయిన్ అయినటువంటి సోమయాజులు గారు కానీ, ఇట్లా కొత్త ఫ్యాకల్టీ వచ్చినటువంటి అన్నిటికంటే ఇంకొక సార్ కూడా ఉన్నారు. ఆ సార్ని లాస్ట్లో నేను సూర్యనారాయణ సార్ కానీ ఇంకెవరైనా మర్చిపోతే ఏమనుకోవద్దు. ఒక్కసారి చెప్తున్నాను, ఒక మంచి ఎక్సలెంట్ సార్ని మనకు అందించినటువంటి వాళ్ళల్లో నేను సాంస్క్రిట్లో చూసినటువంటి కోటాచారి గారు కానీ అసలు
ఆ సారు చెప్తుంటే, ఆ సార్ క్లాస్ చెప్తుంటే భగవద్గీత శ్లోకాలు మొత్తం అసలు వింటున్నట్టే అనిపించింది సార్. ఆ క్లాస్ అంత పర్ఫెక్ట్గా సార్ చెప్తుంటే ఒక ప్రసాదం ఒకటే తక్కువ అవుతుంది సార్. అంత పర్ఫెక్ట్గా ఆయన ప్రతి క్లాస్లోనూ భలే ఎక్సలెంట్గా చెప్తారు సార్. ఆ సారు పాట చెప్తుంటే ఆ పాటని వినాలి, అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎక్సలెంట్ సార్. అసలు మంచి సాంస్క్రిట్ సార్ని మాకు అందించారు సార్ మీరు. అదేవిధంగా మీరందరూ ఆ సార్ని ఉపయోగించుకోవాలి అందరూ చక్కగా. ఇలాంటి సార్లు మన కాలేజీకి రావటం, మన కాలేజీలో ఉండటం, దాన్ని మానిటరింగ్ చేసేటటువంటి సార్ కానీ, మేం కానీ, మిగతా స్టాఫ్ కానీ ప్రతి ఒక్కరి యొక్క డెడికేషన్ వర్క్తోనే ఇన్ని మార్క్స్ మేము తీసుకొస్తున్నాం అనేటటువంటిది మరీ చూడటం జరుగుతుంది. మళ్ళా మీరు కూడా ఇదే విధంగా యూనివర్సిటీలో మంచి స్థాయిలో ఉండాలనేటటువంటిది, మంచి ప్లేస్మెంట్స్ సార్ కల్పిస్తారు. ఉన్నటువంటి మొన్న మనకి 30 కంపెనీస్ వచ్చినాయి. ఈ తర్వాత సార్ మనకి 50 కంపెనీస్ ఇవ్వాలి మాకు సార్. మా పిల్లలు పెరుగుతున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా కంపెనీలను పెంచాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మేము అదేవిధంగా మేము అకాడమిక్ పరంగా రిజల్ట్ని పర్ఫెక్ట్గా ఇద్దాం, ప్లేస్మెంట్స్ తీసుకుందాం, కాలేజీ యొక్క అభివృద్ధికి, అదేవిధంగా మా యొక్క స్టాఫ్ మెంబర్స్కి మంచిగా ఉన్నటువంటి మీరందరికీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెబుతూ మీ పేరెంట్స్కి మీకు వెల్కమ్ చెప్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, Sasidhar sir, really heartfelt thanks to you because from our entire staff, it's really an inspiring speech. Now, I would like to invite speeches, our student speeches. Let me invite Hanvita from BSc. Come on to the dais. Respected honorables and good morning to everyone. I am Hanita of BSc Section 1. Today I am going to speak on the campus placement review of our college. We had nearly 280 students of our super seniors in this campus. Among those 280, 270 has secured jobs and got placed in different companies. It was really such a grateful moment for all of us, and we are proud to say that we are NRI degree students. I would like to thank to our beloved CEO sir and principal sir. Thank you. 280 students, out of 280 students, 272 were selected in different companies. It's not an easy task because they secure different job positions in different companies. Thank you so much to our entire NRI management. Now I would like to invite Prem from first BCom. Okay, sir. Honorable CEO sir, respected principal sir, and my dear friends, good morning one and all. I am Prem from BCom Computers. Today I feel honored to stand you to special occasion of Freshers Day. For every student, the first day of college bring mixed feelings, excitement, nervous and curiosity. I still remember my first day at NRI Degree College, Tenali. And what I discovered soon, this college is not just a place of academics, but a family that shapes us discipline, guidance and motivation. Discipline is the first thing to notice here. It's not about rules, but about building good habits with our health of life. And more interaction with lecturers is another strength of this college, approachable, supportive and always willing to good beyond the classrooms. And finally, college is all about motivation. It constantly encourages us to aim higher and work harder, become to best version ourselves. So to all my dear friends, welcome to this family. So use this opportunity, respect your teachers and make your journey as meaningful here. Thank you. For speech. Now we humbly request our CEO sir, Sri Chuma Maheshwar Rao Garu, to share your valuable words of wisdom with us. Sir, please come forward. రెస్పెక్టెడ్ ప్రిన్సిపల్ లాజర్ గారు, జూనియర్ కాలేజెస్ ప్రిన్సిపాల్స్ శివనారాయణ గారు, కృష్ణారెడ్డి గారు, అట్లానే డిగ్రీ కాలేజీ అడ్మిన్ స్టాఫ్, టీచింగ్ స్టాఫ్ అందరికి కూడా గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ.
ద లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో అరౌండ్ 382 డిగ్రీ కాలేజెస్ ఉంటే నాగార్జున యూనివర్సిటీలో హయ్యెస్ట్ పాస్ పర్సంటేజీ 24-25 అకాడమిక్ ఇయర్లో ఎన్ఆర్ఐ డిగ్రీ కాలేజ్ తెనాలి ఫైనల్ ఇయర్ అంటే మీ సూపర్ సీనియర్స్ 99 పాస్ పర్సంటేజీ. అట్లానే సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చినటువంటి బ్యాచ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫైనల్ ఇయర్ బ్యాచ్ 98% పాస్ పర్సంటేజ్ ఉంది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేసుకొని సెకండ్ ఇయర్కి ఎంటర్ అయ్యారో అంటే సెమ్ 1 సెమ్ 2 రెండు కంప్లీట్ చేసుకొని సెకండ్ ఇయర్కి ఎంటర్ అయ్యారో వాళ్ళు 96 పాస్ పర్సంటేజ్తో ఉన్నారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ నేను లాజర్ గారికి ఇచ్చినటువంటి టార్గెట్ ఏంటంటే ఒక అకాడమిక్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసుకొని సెమ్ 1లో తగ్గిన సెమ్ 2కి వచ్చేటప్పుడు కవర్ చేసుకొని ఫుల్ అకాడమిక్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు నాట్ లెస్ దాన్ 95%, దట్ ఈజ్ అవర్ టార్గెట్ అని చెప్పాం. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ కంగ్రాచులేట్ టు ఆల్ ద టీమ్ ఎన్ఆర్ఐ డిగ్రీ కాలేజ్ ఇంక్లూడింగ్ అడ్మిన్ స్టాఫ్, ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా చాలా వర్క్ చేశారు టీచింగ్ స్టాఫ్తో పాటుగా. కాబట్టి దీంతో పాటుగా సెకండ్ 3 గోల్స్ మనం ఎప్పుడు డిగ్రీ స్టాఫ్ చెప్తూ ఉంటాను. గోల్ 1 యూనివర్సిటీలో టాప్ పాస్ పర్సంటేజీ రీచ్ అవ్వాలి. మనకు నైబర్ కాలేజెస్తో సంబంధం లేదు, యూనివర్సిటీలోనే బెస్ట్ పాస్ పర్సంటేజ్ తీసుకురావాలి అనేది. దానికి తగ్గట్టుగా అకాడమిక్ ప్లానింగ్ చేసుకున్నాం, అది సక్సెస్ అయ్యాం. సెకండ్ గోల్ ఏంటంటే మనకి ఏదైతే కోర్సెస్ ఉన్నాయో బీఎస్సీ ఏఐ కావచ్చు, బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ కావచ్చు, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కావచ్చు, బీకామ్ జనరల్ కావచ్చు, బీసీఏ కావచ్చు, బీబీఏ కావచ్చు, వీటిలో స్ట్రీమ్ వైజ్గా యూనివర్సిటీలోనే టాప్ మార్క్ తీసుకురావాలనేది మన గోల్. దాంట్లో కూడా నెంబర్ వైజ్ రిజల్ట్ రాగానే నాకు అనాలిసిస్ చేసి పెట్టినప్పుడు నేను ఫస్ట్ అడిగేది లాజర్ గారిని, ఏ స్ట్రీమ్లో యూనివర్సిటీలో హయ్యెస్ట్ మార్క్ ఉంది, మనం ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాం. దాంతో లాస్ట్ ఇయర్ మనం చాలా స్ట్రీమ్స్లో 3 స్ట్రీమ్స్లో యూనివర్సిటీలోనే బెస్ట్ స్కోర్ తెచ్చుకున్నాం, బెస్ట్ స్కోర్లో ఉన్నాం. కాబట్టి దాంట్లో ఇంకా ప్రయత్నం చేద్దాం. మనకి 6 స్ట్రీమ్స్ ఉంటే 6 స్ట్రీమ్స్లో బెస్ట్ స్కోర్కి వెళ్ళే విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అది సెకండ్ టార్గెట్. థర్డ్ టార్గెట్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి 10th క్లాస్ కంప్లీషన్ వేరు, ఇంటర్ కంప్లీషన్ వేరు, బట్ డిగ్రీ కంప్లీషన్ వేరు. డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి బయటకు వచ్చిన స్టూడెంట్ ఎలా ఉండాలంటే జాబ్ ఒక్కటే కాదు, అది ఒక పర్పస్. జాబ్ తెప్పించాలి, జాబ్తో పాటు స్టూడెంట్ని మోరల్గా తయారు చేసి బయటికి పంపాలి, మోరల్గా ఎథిక్గా తయారు చేసి మనం సమాజంలోకి పంపించగలగాలి. అది ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది రైట్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నమాట. ఎందుకంటే డిగ్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ అందరిలో కూడా ఎథికల్గా రైట్ వేలో తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి బాధ్యత కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ది, కాలేజీ అడ్మిన్ స్టాఫ్ది, టీచింగ్ స్టాఫ్ది. ఆ రోల్ చాలా బాధ్యతాయుతంగా చేయాలి. చేస్తే
మీరు తప్పనిసరిగా మంచి ఫార్మెట్లో తయారై బయటికి వెళ్తారు. ఇంకా మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా లైఫ్లో వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎన్ఆర్ఐ స్టూడెంట్స్ని బయటికి పంపించాలనేటటువంటిది మా థర్డ్ గోల్. అందుకనే మనం ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ పరంగా కాకుండా వాళ్ళని ఆల్రౌండర్స్గా తయారు చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. లాస్ట్ ఇయర్ యాక్టాన్ తయారు చేశాము, కండక్ట్ చేశాము. సూపర్ సీనియర్స్ చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ యాక్టాన్లో చేయటం జరిగింది. మరి ఈ ఇయర్ కూడా దాన్ని ప్లాన్ చేస్తున్నాము. డెఫినెట్గా మన స్టూడెంట్స్ బెటర్గా మిగతా కాలేజెస్ కన్నా కూడా బెటర్ నాలెడ్జ్తో బెటర్ ఇన్నోవేటివ్గా థింక్ చేసే విధంగా డిఫరెంట్గా మన పిల్లల్ని తయారు చేసి బయటికి పంపించాలి. ఆ వేలో మేము థింక్ చేస్తూ ఉన్నాము. డెఫినెట్గా అది మనకి హెల్ప్ అవుతుందనేది నేను భావిస్తూ ఉన్నా. రెండోది, చాలామంది స్టూడెంట్స్లో ఈ మధ్య రీసెంట్గా మన ఒక కాలంలో ఏమిచ్చారంటే వరల్డ్ వైడ్ యంగ్ జనరేషన్లో 18 years to 25 years మధ్య, యాక్చువల్గా ఈ ఏజ్ అనేది మీ భవిష్యత్ మొత్తానికి కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఇచ్చేటటువంటి ఏజ్ లిమిట్, ఒక లైఫ్ స్టైల్ మొత్తాన్ని డిసైడ్ చేసేటటువంటి ఏజ్ లిమిట్ అది. ఆ ఏజ్ లిమిట్లో సుమారు 28 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ సూసైడ్ చేసుకుంటా ఉన్నారు వరల్డ్ వైడ్. ఒక్క ఇయర్కి 28 lakhs స్టూడెంట్స్ సూసైడ్ చేసుకుంటా ఉన్నారు వరల్డ్ వైడ్. 28 lakhs వరల్డ్ వైడ్ చేసుకుంటే 10 lakhs స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ ఇండియాలో చేసుకుంటున్నారు. 10 lakhsలో ఓన్లీ ఏపీలోనే 70,000 మంది స్టూడెంట్స్ చనిపోతున్నారు. 70,000 మంది స్టూడెంట్స్ సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. రీసెంట్గా కూడా నాకు తెలిసిన పిల్లలు కూడా 3-4 చనిపోయారు. ఈ మధ్య రీసెంట్గా ఒంగోలులో ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఓన్లీ ఒక బ్యాచ్ మాత్రమే రన్ అవుతుంది కాలేజీ మొత్తం మీద. 2nd floor, 3rd floor, 4th floorలో క్లాసెస్ జరగట్లేదు. వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి ఆ ఫ్లోర్లో మానిటరింగ్ మేనేజ్మెంట్కి తక్కువగా ఉంది. ఆ ఫ్లోర్కి వెళ్ళి సూసైడ్ చేసుకున్నాడు, హ్యాంగ్ చేసుకున్నాడు. ఆ బాడీని 4 days తర్వాత ఐడెంటిఫై చేశారు. అప్పటికే స్పాయిల్ అయిపోయింది బాడీ మొత్తం. రీసెంట్గా మీరు కూడా చదువుంటారు. ఎందుకు అంటే ఒక అంశం మీద ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఒకే అంశాన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు పాజిటివ్గా థింక్ చేసే వ్యక్తి ఆ జరిగిన నష్టాన్ని కూడా పాజిటివ్గా థింక్ చేసే విధానం ఒకటి ఉంటుంది. జరిగినటువంటి అంశం మీద నెగిటివ్గా థింక్ చేసే విధానం ఒకటి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. మీకు చాలా బాగా అర్థం కావటం కోసం ఒక విషయం చెప్తా. ఒక రిటైర్డ్ అయినటువంటి ఎంప్లాయీ ఉన్నారు. ఒక 35 years ఒక కంపెనీలో పనిచేశాడు. చాలా కష్టపడి పనిచేశాడు, రిటైర్ అయ్యారు. ఒక ఇయర్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత జనవరి వస్తుంది. జనవరిలో రొటీన్గా డైరీ రాయటం బిగిన్ చేశాడు. నైట్ భార్య చేత ఒక డైరీ తెప్పించుకొని గత సంవత్సరాల్లో
నన్ను బాగా బాధ పెట్టినటువంటి అంశాలు అని హెడ్డింగ్ పెట్టాడు. 1 అని నెంబర్ పెట్టాడు. నాకు గత సంవత్సరం గాలి బ్లాడర్ సర్జరీ చేయటం వల్ల 2 నెలలు పూర్తి సమయాన్ని బెడ్ మీద గడపాల్సిన వచ్చింది. నన్ను చాలా బాధ పెట్టినటువంటి అంశం ఇది గత సంవత్సరములో అని పెట్టాడు. 2 అని నెంబర్ పెట్టాడు. 2 అని నెంబర్ పెట్టి నాకు ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి నా తండ్రి గత సంవత్సరంలో కాలం చేశారు. ఇది నాకు ఎంతో బాధ పెట్టినటువంటి అంశము అని చెప్పి గత సంవత్సరములో అని పెట్టాడు. 3వ పాయింట్ రాశాడు. నేను ఎంతో కష్టపడి కొనుక్కున్నటువంటి నా కారు గత సంవత్సరం నా కుమారుడు డ్రైవ్ చేస్తా యాక్సిడెంట్ చేశాడు. కారు పనికి రాకుండా పోయింది. ఇది నన్ను బాధ పెట్టినటువంటి 3వ అంశం గత సంవత్సరంలో అని రాశాడు. 4 కారు యాక్సిడెంట్ అయిన సందర్భంలో నా కుమారుడికి కాలు ఇరిగిపోయింది. దానివలన ఫైనల్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ అవుతున్నటువంటి నా కుమారుడు ఎగ్జామ్స్ రాయలేకపోయాడు. ఇది నన్ను బాధ పెట్టినటువంటి అంశము గత సంవత్సరంలో అని రాశాడు. 5 నాకు ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి నా ఉద్యోగం, నాకు అక్కడ కంపెనీలో ఎంతోమందితో మంచి అనుబంధం ఉంది. నేను గత సంవత్సరంలోనే రిటైర్ అవటం వలన వాళ్ళందరికీ దూరం అయిపోయాను. వాళ్ళందరికీ కూడా దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. ఇది నన్ను బాధ పెట్టినటువంటి 5వ అంశము గత సంవత్సరంలో అని రాశాడు. అలా రాస్తున్నటువంటి సందర్భంలో నిద్ర వచ్చేసింది ఆయనకి. భార్య వచ్చి రేపు రాత్రి కానీ మీరు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోండి అని చెప్పి భర్తని బెడ్రూమ్లోకి పంపించి భార్య వచ్చి ఆ బుక్ కూడా క్లోజ్ చేసే క్రమంలో ఆ డైరీలో ఏమి రాశాడు అనేది చదివింది. గత సంవత్సరంలో నన్ను బాగా బాధ పెట్టినటువంటి అంశాలను హెడ్డింగ్ పెట్టాడు. భార్య కూర్చుంది. మొదటి అంశము, నాకు గాలి బ్లాడర్ సర్జరీ చేయటం వల్ల 2 నెలలు బెడ్కే పరిమితమయ్యాను. ఇది నన్ను చాలా బాధ పెట్టింది గత సంవత్సరంలో అని రాశాడు. భార్య పెన్ను తీసుకొని దాని ఎదురుగా థింక్ పాజిటివ్ అని పెట్టి 1 అని పెట్టింది. గత 5 సంవత్సరాల నుంచి గాలి బ్లాడర్తో ఇన్ఫెక్షన్ వలన అనారోగ్యంగా ఉంటున్నాను. కానీ గత సంవత్సరంలో సర్జరీ చేసుకొని పూర్తిగా ఆరోగ్యవంతున్నయ్యాను. చాలా సంతోషంగా ఉంది గత సంవత్సరం నుంచి అని రాసింది. 2 నాకు ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి నా తండ్రిని కోల్పోయాను. ఇది నాకు ఎంతో బాధ కలిగించిందని రాసింది. భార్య దాని ఎదురుగా థింక్ పాజిటివ్ అని రాసి 2 అని నెంబర్ పెట్టింది. 97 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన నా తండ్రి చనిపోయిన బాధ విచారకరమైన విషయమైనప్పటికీ నా తండ్రి ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా, ఎవరి మీద పని చేయించుకోకుండా సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యంతో, సంపూర్ణమైనటువంటి ఆయుష్తో కాలం చేశారు. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా గత సంవత్సరంలో జరిగిపోయింది అని రాసింది. మళ్ళీ థింక్ పాజిటివ్లీ అని రాసింది 3వ అంశం. నాకు ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి కారు
నాకు ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి కారు యాక్సిడెంట్లో పాడైపోయింది అని రాశాను. దాని ఎదురుగా నేను ఎప్పుడో కొనుక్కున్నటువంటి కారు యాక్సిడెంట్ జరగటం వల్ల నాకు ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు వచ్చాయి, అదే మోడల్ అప్డేట్ వర్షను కొత్త కారు కొనుక్కోగలిగాను, ఇది కూడా ఒక విధంగా మంచే జరిగింది గత సంవత్సరంలో అని రాసింది. 4 కారు యాక్సిడెంట్ జరగటం వల్ల నా కుమారుడు ఫైనల్ ఇయర్ MBBS ఎగ్జామ్స్ రాయలేకపోయాడు అని రాశాడు. భార్య థింక్ పాజిటివ్లో అని రాసింది. 4వ దగ్గర ఏం రాసిందంటే, యాక్సిడెంట్ జరిగి కాల్ ఫ్రాక్చర్ అయిన సందర్భంలో నా కుమారుడు బయటకు వెళ్లకుండా పీజీ ఎంట్రన్స్కి పూర్తి సమయాన్ని కేటాయించి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తా టాపర్గా నిలుస్తున్నాడు. ఇదే కనుక ఈ ప్రమాదం జరగకపోతే బయట కొంత సమయం కేటాయించేవాడు, పీజీ ఎంట్రన్స్లో ఇంత స్కోర్ చేసేవాడు కాదేమో, చెడు కూడా మంచిగా మారింది ఈ సందర్భంలో గత సంవత్సరంలో అని రాసింది. 5 నాకు ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి జాబు, నేను రిటైర్ అయ్యాను అని రాశాడు. థింక్ పాజిటివ్లీ అని రాసి, నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నంత కాలము నా కుటుంబ సభ్యులతో నేను సమయం కేటాయించలేకపోయాను, ఇప్పటి నుంచి అయినా రిటైర్ అయిన నా కుటుంబ సభ్యులతో స్నేహితులతో దైవందిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటటువంటి వెసులుబాటు గత సంవత్సరం నుంచి నాకు కలిగింది, ఇది కూడా ఒక విధంగా మంచే జరిగిందని రాసింది. అంటే 5 అంశాలు ఒక వ్యక్తి నెగిటివ్గా ఆలోచించాడు, అదే 5 అంశాలను ఒక వ్యక్తి పాజిటివ్గా ఆలోచించాడు. మన నిర్ణయాలు ఎలా ఉంటాయంటే సైకలాజికల్గా నేను ఆలోచించే విధానము, మా ప్రిన్సిపల్స్ ఆలోచించే విధానము, వాళ్ళ కింద ఉన్న ఇంకా సబ్ స్టాఫ్ ఆలోచించే విధానము, మీరు ఆలోచించే విధానము చాలా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఒక అంశం మీద ఒకేసారి నిర్ణయానికి వచ్చేవాళ్ళు కొందరు, ఒక అంశాన్ని కొంత ఆలోచించి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేవాళ్ళు మరికొందరు, ఒక అంశాన్ని పూర్తిగా విశ్లేషించి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేవాళ్ళు కొందరు. ఈ 3వ కేటగిరీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క నిర్ణయాలు ఎప్పుడూ కూడా చాలా బలంగా దృఢంగా ఉంటాయి. వాళ్ళకి అవి ఎదగటానికి సోపానాలుగా తయారవుతాయి. మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తాను. ఒక 10 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది. ఈ 10 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని మీరు కూడా ఆన్సర్ చేయాలి, అది నేను అడుగుతూ ఉంటాను, మీరు ఆన్సర్ చేయండి. 10 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఒక లేడీ ఒక జెంట్ ఉన్నారు. ఈ 10 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఇద్దరిని కంప్లీట్ చేయమని చెప్పాం. లేడీ కేవలం 10 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 2 గంటల్లో పూర్తి చేసింది. ఈ జంట ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు 3 గంటలు తీసుకున్నారు. ఎవరు బాగా నడిచారు? లేడీ బాగా నడిచింది అనేది మన నిర్ణయం. అప్పుడు మీరు చెప్పిన ఆన్సరు లేడీ అనేది, మీరు చెప్పిన ఆన్సరు ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఒక సందర్భం జరగంగానే నిర్ణయం తీసుకునే వాళ్ళని మొదటి కేటగిరీ అంటారు. మీరందరూ ఆ కేటగిరీ. చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి, నేను దానికి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తా. ఇప్పుడు చెప్తాను, ఎవరు బాగా నడిచారో మీరే చెప్పండి. లేడీ నడిచినటువంటి దారి చాలా చక్కగా, ఎక్కడా ఇబ్బందికరంగా లేకుండా చక్కటి సిమెంట్ రోడ్తో ఉంది. జంటి నడిచినటువంటి దారి వంకర టింకరగా, కొండలు గుట్టలతో, చెట్టు చామలతో ఉంది. ఎవరు బాగా నడిచినట్టు? జంట్ కదా, ఎందుకంటే 3 గంటల్లో నడిచాడు. అలా ఉన్నా
ఓకేనా? జంటేనా కదా? అంతేనా కదా? ఒప్పుకుంటారా? తప్పనిసరిగా. కానీ లేడీ వయసు 60 సంవత్సరాలు, జంటు వయసు కేవలం 20 సంవత్సరాలు. ఎవరు బాగా నడిచినట్టు? కానీ జంటు ఒక్క కాలే ఉంది, ఒక కాలు లేదు. లేడీకి 2 కాళ్ళు ఉన్నాయి. ఎవరు బాగా నడిచినట్టు? చూసారా? ఒకే అంశం మీద సందర్భాన్ని బట్టి మన యొక్క ఆలోచన విధానం మారిపోతూ ఉంది. ఆలోచన విధానం మారిపోతూ ఉంటుంది. అందుకనే మీరు ఈ వయసులో నేర్చుకోవాల్సింది ఇవే. ఒక విషయం మీద ప్రతిస్పందించే ముందు, ఒక విషయం మీద మాట్లాడే ముందు, ఒక విషయం మీద దృఢంగా చెప్పగలిగినప్పుడు ఎలా ఉండాలి అంటే, దాని మీద పూర్తి అవగాహన వచ్చిన తర్వాత, పూర్తి విశ్లేషణ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ప్రతిస్పందించాలి. ఎవరైతే అలా ప్రతిస్పందిస్తారో, ఎవరైతే అలా చేయగలుగుతారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా సక్సెస్ఫుల్ పర్సనాలిటీగా మిగిలిపోతారు. ఎప్పుడు అంతే. జనరల్గా ఎప్పుడైనా కూడా మనం ఒక డెస్టినేషన్కి వెళ్ళాలి. ఆ డెస్టినేషన్కి వెళ్ళేలోపు వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ట్రైన్ ఏ స్టేషన్ నుంచి బి స్టేషన్కి వెళ్తున్నారు, ఏ స్టేషన్ నుంచి బి స్టేషన్కి వెళ్తున్నారు. ఈ ఏ నుంచి బి మధ్య ఇంకొక 3 స్టాపులు ఉన్నాయి. మీరు ఎక్కినటువంటి ట్రైను మీరు ఎక్కాల్సినటువంటి ట్రైన్ కాదని తెలుసుకున్నారు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ స్టేషన్లో దిగాలి, లేదా 2 దిగాలి, లేదా 3లోన్నా దిగాలి. 3 దాటిన తర్వాత మీరు డెస్టినేషన్ వేరే దానికి వెళ్ళిపోతారు. 3వది వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతారు. అట్లానే మీరు వెళ్ళాల్సిన తప్పు మనం ఒకటి మిస్టేక్ చేశాము అని తెలిసిన తర్వాత అది ఎంత త్వరగా తెలుసుకొని ఆ తప్పు నుంచి సరిదిద్దుకొని ఎంత త్వరగా ఆ తప్పు నుంచి బయటపడతామో అంత త్వరగా మీరు అనుకున్నటువంటి డెస్టినేషన్కి వెళ్తారు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఏబి మధ్య 3 అని చెప్పాను. అదే ఫస్ట్ ఇయరు, సెకండ్ ఇయరు, థర్డ్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఇయరు, సెకండ్ ఇయరు, థర్డ్ ఇయరు. ఏ ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు, బి మీరు మంచి జాబ్కి వెళ్ళాలనుకున్నారు. కానీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతారు కానీ రైట్ ట్రైన్ ఎక్కరు, రాంగ్ ట్రైన్ ఎక్కుతారు. అది కనీసం ఫస్ట్ ఇయర్ లోపన్న మనం వెళ్ళాల్సినటువంటి ట్రాక్గా మనం వెళ్ళటం లేదు అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ లోపే తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇయర్ లోపు కూడా తెలుసుకోవాలా, కనీసం సెకండ్ ఇయర్ లోపన్నా తెలుసుకొని మారాలి. సెకండ్ ఇయర్ తెలుసుకోవాలా, థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ అయ్యే లోపన్నా తెలుసుకుంటే కెరీర్నన్నా బిల్డప్ చేసుకుంటాం. జాబ్ పరంగా బిల్డప్ చేసుకోలేం కానీ కెరీర్ పరంగా అయినా బిల్డప్ చేసుకుంటాం. థర్డ్ ఇయర్ ఉన్నా కూడా తెలుసుకోలేకపోయారనుకోండి, ఇంకా మీరు అనుకున్నటువంటి ఏదైతే మీరు గోల్ పెట్టుకున్నారో ఆ గోల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు రీచ్ అవ్వలేరు అనేది తెలుసుకోండి. కాబట్టి మీకు తెలుసు మీ మిస్టేక్స్ ఏంటి, మీ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటో తెలుసు, మీ ప్రయారిటీ ఏంటి, మీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో కూడా మీకు తెలుసు. దేనికి ఎంత సమయాన్ని కేటాయించాలి అనేది మీరు డిసైడ్ చేయాలి. మీ టీచర్స్ చెప్తారు అంతవరకే,
బట్ దాన్ని ఆర్గనైజ్డ్గా ఒక స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్తో ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సింది మాత్రం మీరే. ఎవరైతే అలా చేస్తారో వాళ్ళు సక్సెస్ పర్సనాలిటీగా మిగిలిపోతారు. నేను మా స్టూడెంట్స్ చెప్తా ఉంటా, ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలకి, ఒక 6 years బ్యాక్ గుంటూరులో ఒక ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ పర్టికులర్గా, ఇద్దరు మెరిట్ స్టూడెంట్సే. ఒకడి పేరు గణేష్, ఒకడి పేరు శ్రీరాము. ఆ గణేష్ అనే స్టూడెంట్ రీసెంట్గా నాకు గాంధీ ఖాదీ బండార్లో సేల్మెన్గా కనపడ్డాడు. ఏంట్రా ఎక్కడ చేస్తున్నావా నువ్వు అంటే, అవును సార్ అన్నాడు. ఎంత ఇస్తున్నారు అంటే 7,000 ఇస్తున్నారండి అన్నాడు. నీ ఫ్రెండ్ శ్రీరామ్ ఉన్నాడు కదరా, వాడికి NIT సీట్ వచ్చింది కదా, వాడేం చేస్తున్నాడు అంటే, వాడు IBMలో చేస్తున్నాడు అంటే 2.5 కోట్లండి అన్నాడు. 2.5 crores IBMలో చేస్తున్నాడు వాడు. ఒకే క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు, ఒకే ట్రాక్ షీటు, ఒకే ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఇద్దరికి. ఒకే రకమైన పరీక్షలు ఇద్దరికి ఒకటే పెట్టారు. ఒకే రకమైన టీచర్స్ ఇద్దరికి, ఒకే టీచర్ వచ్చి పాఠం చెప్పాడు. కానీ అదే బెంచీలో కూర్చున్న ఒక విద్యార్థి ఖాదీ బండార్లో సేల్మెన్గా పనిచేస్తా నెలకి 7,000 రూపాయలు డ్రా చేస్తున్నాడు. అదే క్లాస్లో అదే బెంచీలో కూర్చున్న ఒక విద్యార్థి నెలకి 20 లక్షల శాలరీ, సంవత్సరానికి 2.5 కోట్ల రూపాయల ప్యాకేజీలో ఉన్నాడు. ఏంటి తేడా అంటే, హై ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి, లో ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి అనేది వాడికి తెలుసు. శ్రీరామ్కి హై ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి, లో ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి అనేది గణేష్కి తెలియదు. ఏది సాధించాలన్నా ఈ 5 సంవత్సరాలు మాత్రమే అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఈ 5 సంవత్సరాలు చేసుకునే ప్రణాళిక, ఈ 5 సంవత్సరాలు మీరు చేసే వర్క్, ఈ 5 సంవత్సరాలు మీరు పాటించేటటువంటి డిసిప్లిన్, ఈ 5 సంవత్సరాలు మీరిచ్చినటువంటి హై ప్రయారిటీ ఏదైతే ఉందో మీ భవిష్యత్తులో కూడా అదే మీకు వర్తించిద్ది. చదువుకోవటం మీద ఎక్కువ సమయం కేటాయించారు, ఫ్యూచర్లో కోడింగ్ బాగా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు, దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేశారు, క్రమశిక్షణ అలవాటు చేసుకున్నారు. తప్పనిసరిగా 5 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మీరు అలానే ఉంటారు. డెఫినెట్గా మనకు ప్రకృతి సహకరించిద్ది. మరో శ్రీరామ్ లాగా తల ఎత్తుకొని సమాజంలో చాలా ఉత్తమమైనటువంటి పొజిషన్లోకి వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇవ్వాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయించి నాన్ ప్రయారిటీ అంశాల మీద ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయించినట్లయితే తప్పనిసరిగా మీరు భవిష్యత్తులో కూడా మీరు అలానే ఉంటారు. తప్పనిసరిగా మంచి జీవితాన్ని అయితే మీకు రానే రాదు. కాబట్టి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీకు ఇదే సమయం, రైట్ టైము, వెరీ స్టార్టింగ్లో ఉన్నారు. ఒక ప్రణాళికాబద్ధమైనటువంటి లైఫ్ స్టైల్ని అలవాటు చేసుకోండి. ఉదయాన్నే లేవటం, ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవటం, కాలేజీకి రావటం, లెసన్స్ వినటం, రెగ్యులర్గా ఉండటం, సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయటం, అడిషనల్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవటం, ఎగ్జామ్స్ని టార్గెట్ పెట్టి రీచ్ అవటం, క్లాస్లో టాపర్గా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయటము. ఆ విధంగా ఉంటే తప్పనిసరిగా మీరు డెఫినెట్గా మరొక శ్రీరామ్ లాగా తయారవుతారు. మరి అది కూడా గణేష్ లాగా అవ్వాలన్నా మీ చేతిలోనే ఉంది, శ్రీరామ్ లాగా అవ్వాలన్నా కూడా మీ చేతిలో ఉంది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయడం మా బాధ్యత, క్వాలిటీ ఆఫ్ టీచర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం మా బాధ్యత, ప్రోగ్రామ్ బాగా రన్ చేయటం మా బాధ్యత. ఎందుకంటే గత 3 సంవత్సరాల్లో మేము ఇంప్లిమెంట్ చేసినటువంటి ఆర్డర్, అకాడమిక్ ప్లానింగ్, ఆర్గనైజ్డ్గా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయటం, ఇప్పుడు కొన్ని కాలేజీల వాళ్ళు మనకు ఫాలో అవుతున్నారు అంటే మరి ఏదైనా కూడా ఫలితం వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు. మీరు కూడా సమాజంలో మిమ్మల్ని కొంతమంది వ్యక్తులు గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా, మిమ్మల్ని కొంతమంది ఫాలో అయ్యే విధంగా
మీ జీవన విధానాన్ని మార్చుకుంటారని చెప్పి ఆశిస్తూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Sir, it's really an motivational speech for all of us. It's an inspiring speech I had never seen in my life because, sir, our entire seminar hall and all members were opened their eyes with your speech, sir. Really. యాక్చువల్గా నేను ఎన్ఆర్ఐ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఐఎమ్ ఏ న్యూ ఫ్యాకల్టీ, బట్ నా లైఫ్లో నేను ఇలాంటి ఆలోచింపజేసిన స్పీచ్ నేను ఇంతవరకు చూడలేదండి. రియల్లీ మై హార్ట్ ఫెల్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాస్టర్ రండి, సాంస్క్రిట్ మాస్టర్ అండి, మీకు ఎంత అభిమానమో. మాస్టర్ని మేము కూడా అంతే గౌరవంగా భావిస్తాము, ఎందుకంటే రోజు నాకు కూడా 8:30 to 9 లేదా 8:30 to 9:50 భగవద్గీత క్లాసులో ఉంటాను నేను కూడా. మాస్టర్ కూడా చాలా బాగా భగవద్గీత క్లాసులు చెప్తూ ఉంటారు. ఒక మంచి భగవద్గీత శ్లోకాన్ని మాస్టర్ చేత చదివిద్దాము. భక్తి యోగం చదవండి మాస్టర్. శ్రీవేంకటాద్రి నిలయః కమలాకాముకః పుమాన్ అభంగురవిభూతిర్నస్తరంగయతు మంగళం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో వేదిక మీదకి నన్ను పిలిచినటువంటి సభాధ్యక్షుల వారికి, ప్రిన్సిపల్స్ అందరికీ, స్టాఫ్ మెంబర్స్కి, ఈ ఫ్రెషర్స్ డే కార్యక్రమంలో నన్ను వేదిక మీదకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరికీ, విద్యార్థులకు శుభాశీస్సులు. నా చేతిలో డబ్బు లేకపోయినా ఎప్పుడు పెన్ను ఉంటుంది. ఆట వెలదులతో నాటలాడగలను, కందమ్ము నందమ్ముగా చెప్పగలను, సీసమ్ముతో సరసమ్ములాడగలను, నేను కవినని నేనెప్పుడు భావించను, నేను కవిని కాదు కేవలంబు విద్యార్థుల ముందు నిలుచని, పాఠమ్ముల నందంబుగా చెప్పు కరుణనిచ్చి కాపాడుమమ్మ సరస్వతి. నీవు నా కంఠమ్మున చేరి సరస్వతి మధురమైన పలుకుల నిమ్ముమా నన్ను కరుణించు అని ఎప్పుడూ కోరుతూ ఉంటాను. అయితే నా కవితలో ఎప్పుడు కానీ ఉన్నదానిని ఉన్నట్టుగా చెప్పడానికి ధైర్యం అయితే నాకు ఉంది. ఆ ధైర్యంతోనే శివ ఉమామహేశ్వరరావు గారి గురించి ఏదైనా పద్య రూపంలో చెప్పాలని నా పెన్ను ప్రయత్నించింది. మరైతే నా పెన్ను కత్తిలాగా ఇలాంటి అక్షరాలను అందించింది. ఇది నా పెన్ను కాదు, కత్తి అని ఇప్పుడే భావించాను. ఇందులో అర్థాన్ని గ్రహించండి. నేను నా పెన్ను కాదు కత్తి అన్నాను. ఈ నిగూఢ అర్థాన్ని గ్రహించాల్సిందిగా పెద్దలకు మనవి. వాస్తవాన్ని వాస్తవంగానే చెప్పేదే కవిత. అవనీతలంబునకు వన్నె తెచ్చే అబ్బురపరిచెనాదిత్యుడు, అవనితలంబునకు వన్నె తెచ్చి అబ్బురపరిచెనాదిత్యుడు. ఈ భూమికి వెలుగునిచ్చి ఆదిత్యుడు నిజంగా ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు, ఇందులో సందేహమే లేదు. సరిగమా పద నిసలందు సప్త స్వరంబులకు వన్నె తెచ్చని శ్రీరాగం.
రాగాలు చాలా ఉన్నాయి, అన్నిటికీ సప్తస్వరాలే. అందులో గొప్పది శ్రీరాగం. శ్రీరాగాన్నే ఎంచుకుంటాను నేను ఏది పాడాలన్నా కూడాను. శ్రీరాగము రాగములకెల్ల వన్నె తెచ్చనే, కటువామ్ల లవణా తీక్ష్ణ రూక్ష మధురంబులు 6 రుచులకే వన్నె తెచ్చని తీయదనం. షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడాను ఏముందిలేండి ఈ ఒక్కరోజుకి ఆ తీయదనాన్ని ఆస్వాదిస్తాను అని చెప్పి షుగరు ఉండేవాళ్ళు కూడాను ఆ ఫంక్షన్ ఆ పెళ్లి రోజు తింటే ఏమవుతుంది, వధువరులను ఆశీర్వదించి వాళ్ళ జీవితం తీయగా ఉండాలని చెప్పి కోరుతుంది. అంటే సరిగమ పదనిస అనేది సప్త స్వరాలకు వన్నెనిచ్చినది శ్రీరాగం. ఛందస్సునందిలంబునందలంకారములకు వన్నె తెచ్చని అలంకార రాజమే ఉపమా అలంకారమై. విశ్వవిఖ్యాతమైన కవి ఉపమా అలంకారాన్నే ఎంచుకున్నాడు. అది అలంకారాలకు రాజు, ఇందులో సందేహం లేదు. వేదాంగములందు శిక్ష వ్యాకరణ చంద నిరుక్త జ్యోతిషంబు వేదాంగములకు వన్నె తెచ్చి నేత్రమై వన్నె తెచ్చని జ్యోతిషం. ఎలాంటి మతమైనా, ఏ కులమైనా, స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా ఈరోజు బాగుందా, ఈ సమయం బాగుందా, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆస్పిషియస్ టైమ్ ఆర్ నాట్, అందరూ కూడాను ఈ జ్యోతిష్యానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. వేదాంగాల్లో గొప్పది ఈ జ్యోతిష్యం ఈ పద్యపాదంలో. ఇక చిట్ట చివరి పాదము. తెనాలిపురంబునందు తెనాలి పట్టణమునందు ఎన్ఆర్ఐ కళాశాల తెనాలిపురంబునందు ఎన్ఆర్ఐ కళాశాలలకు వన్నె తెచ్చని సిఈఓ చెల్లపల్లి ఉమామహేశ్వరుడు. ఆహా ఎన్ఆర్ఐ, ఓహో ఎన్ఆర్ఐ. ఆహా 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 ఎన్ఆర్ఐ అని పలికించె మన సిఈఓ ఉమామహేశ్వరుండు. నవ్యనూతన బాపట్ల ఆహా ఓహోయని నూతన శాఖనారంభించి ధైర్యంబును చాటి తెనాలి గుంటూరు ఒంగోలు చెరుకుపల్లి బాపట్ల ఎన్ఆర్ఐలు స్థాపించి వెలుంగించి వెలుంగునందించి మరో భాస్కరుడాయే. ఈ చివరి పాదములో వారి వెలుగు, వారి శ్రమ ఉన్నదని నా పెన్ను కత్తివలే గుర్తించినది భావించా. ఓం శ్రీకృష్ణ పరం బ్రహ్మణే నమః. భక్తియోగః ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే. కేషాం యోగం భవత్ తేషాం కే యోగమిత్తం. ఈ భగవద్గీత భక్తి యోగంలో అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం ఇది. థ్యాంక్ యూ సిఇఓ గారికి, లాజర్ బాబు గారికి, శివనారాయణ గారికి, కృష్ణారెడ్డి గారికి, మన కాలేజ్ సిసి గారికి, సార్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. కవిత్వాలతో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మరి భక్తి పరవశంలోనికి అలాగే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అనుభవంలోనికి మమ్మల్ని తీసుకొని మరలా మమ్మల్ని ఉర్రు తొలగించినందుకు మీ అందరికీ స్టూడెంట్స్ అందరి తరపున అలాగే ఎన్ఆర్ఐ మేనేజ్మెంట్ తరపున మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. రైట్, మరి ఈరోజు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి మన సిఓసిహెచ్ ఉమామహేశ్వరరావు గారికి మనందరము కూడా ఇక్కడ కూర్చోవడానికి, మనందరము చదువుకోవడానికి
ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా ఎందరో జీవితాలు నిలబెట్టడానికి ముఖ్య కారకులైనటువంటి ముఖ్య అతిథులు మన మధ్యలో ఉన్నారు. సో వారే సిహెచ్ ఉమామహేశ్వర గారు. వారిని విద్యార్థులందరి తరపున అలాగే స్టాఫ్ మేనేజ్మెంట్ అందరి తరపున వారిని సత్కరించాలని మేమందరం కూడా ఒక ఆలోచన కలుగున్నాం. ఈ సమయంలో ఆ సత్కారానికి ముందు స్టూడెంట్స్ నుంచి ఒక చిన్న కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒక డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత ఆ కార్యక్రమంతో మన ఈ మార్నింగ్ సెషన్ని మనం క్లోజ్ చేసుకుందాం. సార్ ప్లీజ్ సార్. కావ్య వాళ్ళ టీం వచ్చి ఒక డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు. వాళ్ళనా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా పర్ఫార్మెన్స్ నానా రైట్. ఒక చిన్న స్టూడెంట్స్ రైట్. ఈ సమయంలో అందరూ కూడా స్టూడెంట్స్ తరపున అలాగే స్టాఫ్ అందరి తరపున ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చినటువంటి మన సిఇఓ సార్ సిహెచ్ ఉమామహేశ్వర గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఈ సమయంలో మనందరి తరపున వారికి చిరు సత్కారాన్ని స్టాఫ్ స్టూడెంట్స్ అందరి తరపున కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ విధంగా అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్ మరి యూనివర్సిటీ లెవెల్లో మంచి పొజిషన్లో వెళ్ళడానికి కారకులైనటువంటి మన సిఇఓ గారిని మనందరం కూడా సత్కరించుకోవడం తప్పనిసరి. అందుకని దయతో స్టాఫ్ అందరూ వచ్చినట్లయితే గెస్టులు కూడా పైకి రావాలి దయతో. సార్ అదేవిధంగా మన శివనారాయణ గారిని కూడా ముందుకు కొట్టినట్లయితే సార్ చేతుల మీదుగా మన సిఇఓ గారు చేతుల మీదుగా శివనారాయణ గారిని, ఎందుకంటే ఈరోజు మరి సార్ క్యాంపస్ నుంచి కూడా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సో మీకు వాల్యుబుల్ మెసేజ్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్. అదేవిధంగా మన మెయిన్ క్యాంపస్ ప్రిన్సిపాల్ గారు అయినటువంటి కె కృష్ణారెడ్డి గారిని కూడా సార్ చేతుల మీదుగా సత్కరించాల్సిందిగా కోరుచు. థ్యాంక్ యూ సార్. మన మధ్యలో ప్రత్యేకమైనటువంటి అతిథి ఉన్నారు హరికృష్ణ గారు. సో దయతో హరికృష్ణ గారు కూడా వచ్చినట్లయితే సార్ చేతుల మీదుగా హరికృష్ణ గారు ఉన్నటువంటి అన్ని ఎన్ఆర్ఐ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఒక మెయిన్ అకౌంటెంట్గా ఉన్నటువంటి ఒక స్నాప్ తీసిన తర్వాత స్టాఫ్ అందరూ